Hope it is sorted now. Okay. Okay. I hope we are live now. I'm just waiting for. Yeah, we are. Okay. Great. Okay. So, Mattonsari, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I am Divyashri and I'm Deepashri from Bengaluru, India. To all the music lovers, Indians out there in the US, whoever has arranged this musical evening, we would like to say thanks to all of you. And before we begin, I would like to wish all of you a very happy Teachers' Day. In India, we all know that we are celebrating this special day. So we would like to give a contribution and make this musical evening as a tribute to all our gurus and teachers. Especially for us, our mother is the musical teacher. ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅವರಿಂದನೇ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. So I would like to contribute this, give a tribute to my mother as well through this musical evening. Yes. Internet. Wi-Fi on. Wi-Fi on ಆಗಿದೆ ನೋಡುತ್ತಾ? Wi-Fi ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ವೈಫೈ, ಇದಕ್ಕಲ್ಲ. Okay, we are live. Okay, can we start then? ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಅವರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿದ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಸೇ ಒನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಅವರ್ ನಮನ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ. ಏನು ವಿದ್ ಓಕೆ, ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈವ್ ಇದ್ದೀವಾ ಅಂತ. ಹಾ, ವಿ ಆರ್ ಲೈವ್. ಕ್ಲಿಕ್. ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ, ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಶುಕ್ಲನ ಚೌತಿಯೆಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು. ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲನ
ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ, ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ, ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ. ಪಾಪದ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಪದುಮ ಎನಿಸು ಎನ್ನ, ಪಾದ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮದ ಜೊತೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಂಜನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಒಂದು ಭಾವಗೀತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, the light music is a very special genre that we have, that we would get to see very less in other parts of India. We have it in some of the places like Maharashtra as well. We have Bhavagit, and such kind of Bhavagite is there in Karnataka as well, and it's a very predominant amongst all the musicians. Any musician for that matter, whoever you come across in Karnataka, everyone would have sung one or the other Bhavagite in their life. So we feel that the person who has learned Bhavagite himself can call himself as a complete musician. That's when we feel complete whenever we sing a Bhavagite or we learn a Bhavagite. So that's how the Bhavagite has taken its own position or a place, special place in Carnatic music, and especially in Karnataka. So being singers from Bengaluru, we definitely do not want to miss the opportunity to sing Bhavagite. This Bhavagite is written by K.S. Narasimhaswamy. It's a very beautiful one. I'm sure all of you, all the Kannadigas out there would have come across this song, and everyone would enjoy this song. The story behind the song is like the newly married couple. The wife is staying in her mom's place. She has come there, and the husband comes to visit her, to see her after many days. So the moment he comes in with lots of excitement, he would like to see the girl immediately, the wife immediately. So all the expression, the mixed feelings that he will have when he visits his mother-in-law's place, his eyes would definitely looking for the wife. Where is she? What is she doing? I would like to see her in the beginning, first thing. So those expressions is very beautifully put across in this song. So this song is for you all from Vivo. ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ, ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹರಿಸಿದ ಬಾನಿನ ನಡುವೆ ಚಂದಿ
ತುಂಬಿತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ದೀಪದ ಬೆಳಗಿತ್ತು ಘಮಘಮಿಸುವ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದ ಭೋಜನ ರಾಯರ ಕಾದಿತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ರಾಯರ ಕರೆದಿತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಇಳಿದಿತ್ತು ಚಪ್ಪರ ಕಾಲಿನ ಮಂಚದ ಮೇಗಡೆ ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಸಿತ್ತು ಅಪ್ಪಟ ರೇಷ್ಮೆ ದಿಂಬಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹೂವಿತ್ತು ಪದುಮಡು ಹಾಕಿದ ಹೂವಿತ್ತು ಚಿಗುರಿದ ಬಣ್ಣದ ಅಡುಗೆಯ ತಂದಳು ನಾದಿನಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಲು ತಂದರು ಅಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವ ಮಡದಿಯ ಸದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಡದಿಯ ತಂಗಿಯ ಕರೆದಂತೆಂದರು ಅಕ್ಕನ ಕರೆಯಮ್ಮ ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ನಾದಿನಿ ತೆಂದಳು ಪದುಮಳು ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಕ್ಕಳು ರಾಯರು ನಗಲಿಲ್ಲ ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹರಸಿದ ಬಾನಿನ ನಡುವೆ ಚಂದಿರ ಬಂದಿತ್ತು ತುಂಬಿದ ಚಂದಿರ ಬಂದಿತ್ತು ಏರುತ್ತ ಇಳಿಯುತ್ತ ಬಂದರು ರಾಯರು ದೂರದ ಊರಿಂದ ಕಣ್ಣನು ಕಡಿದರು ನಿದ್ದೆಯು ಬಾರದು ಪದುಮಳು ಒಳಗಿಲ್ಲ ಪದುಮಳ ಬಳಿಗಳ ದನಿಯಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಸರಿ ಹೊರಡುವೆನೆಂದರು ರಾಯರು ಮುನಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾಯಿತು ಎಂದಳು ನಾಡಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಾರಿಗೆ ಎಂದಳು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಪದುಮಳು ಬಂದಳು ಪದುಮಳು ಬಂದಳು ಪದುಮಳು ಬಂದಳು ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯುತ್ತ ರಾಯರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದುಮಳು ಬಂದಳು ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯುತ್ತ ರಾಯರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ So these are the kind of songs that we call as bhavagitas, bhavagite in Kannada. They are very rich in lyrics. In one hand, they're rich in music as well. The musicians, the music composers like Mysore Anand Swami and Dr. C. Ashwath, they are the two biggest and strong pillars in Kannada who have brought up Bhavagite to each and every corner of the house, each and every house of Karnataka. That's how hard work they have put in behind bringing up the Kannada lyrics, Kannada literature when it comes to all the poets who have put their work behind it. So the music composers, Dr. C. Ashwath and Mysore Anand Swami, we would like to give a pranams to them as well on this Teachers' Day. So they are the biggest hands behind the Bhavagite. So our next song, okay. So we just thought of mixing Kannada and Hindi songs as well. ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಡೋಣ, ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಾಟಲ್. This is again one of the most popular and very difficult song
in Hindi retro, what we call as timeless music. So we've stopped calling retro songs as retro. We have started naming it as timeless because they are the songs which are evergreen across the day, across every year. I mean, they're timeless. You cannot say that they are retro, they're old. They're timeless music for a reason. That's how beautifully it is composed and beautifully sung by all the great musicians in Bollywood. So this is an experiment that we are doing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಹಾಡು ಇದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಾಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. So we just thought of using this stage to experiment and give our best in this song. The song is Piya To Se Naina Lage Re. Okay. I will just... Okay. Okay, huh? Sure. ಸರಿ, ಶ್ರುತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे. पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे. रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा. रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा. आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन. पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया ओ पिया, ओ पिया, आह पिया, ओ पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे. Next. Okay. तो
ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಹಾ ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಕವಿಗಳು ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆನ ಬರೀತಾರೆ, ವಿರಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕವಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಮುಖಾಂತರ, ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಭಾವಗೀತೆ ಇದು. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಲಿ ಹಾಡಿದ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಎರಡು ಆಗುತ್ತಾ? ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಕರು, ಕನ್ನಡತನ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನೀ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ನೀ ಮೆಟ್ಟುವ ನೆಲದ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀನೇರುವ ಮಲೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ನೀ ಮುಟ್ಟುವ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀ ಕಾವೇರಿ. ಪಂಪನ ನೋಲುವ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ನಾಲಿಪ ಕಿವಿಯದು, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಹರಿಹರ ರಾಘವರಿಗೆ ಎರಗುವ ಮನ, ಹಾಳಾಗಿ ಹಂಪಿಗೆ ಕೊರಗುವ ಮನ, ಪಂಪಿನ ಬನವಾಸಿಗೆ ಕರಗುವ ಮನ, ಬೆಳ್ಗೊಳ ಬೇಲೂರ್ಗಳ ನೆನೆಯುವ ಮನ, ಕಾಜಾಡಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಕೇದಗೆ ಸಂಪಗೆ, ಮಾವಿನ ಹೊಂಗೆ ತಳಿರಿನ ತಂಪಿಗೆ, ರಸರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವ ತನ ಮನ, ರಸರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವ ತನ ಮನ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನ್, ಎಂತಿದ್ದರೆ ಏನ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನ್, ಎಂತಿದ್ದರೆ ಏನ್, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಾನ್ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಅನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಿಥ್ಯ, ಅನ್ಯವಿನಲ್ಲದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. Okay, this song reminds us of a stage where we both performed this song in our childhood. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿರೋ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಡನ್ನ
ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ, ಅದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ ದಿ ಭಾವಗೀತೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಅಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಹಾಡನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗೀತೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೀತೆಗಳೇ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮುಕ್ತಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡ ಮಗಳ ಜಾನಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೀತೆ ಮಾಯಾಮೃಗದ್ದು. ಮಾಯಾಮೃಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಯಾಮೃಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಯಾಮೃಗ ಧಾರಾವಾಹಿನ ನೋಡ್ತಿರೋರು, ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ 4 o'clock ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, MD ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದಲ್ಲ, ಏನೋ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಭಾವಗೀತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ನೋಡೋದು. 4:15 ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು. 4:15 ಇಂದ 4:15ವರೆಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಮೃಗ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡು. ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗವೆಲ್ಲಿ, ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗವೆಲ್ಲಿ, ಬಲು ದೂರದಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಾನಿಲಿಯ ಕೆಳಗೆ, ಬಲು ದೂರದಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಾನಿಲಿಯ ಕೆಳಗೆ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣಂತೂ ಗಿರಿವಜ್ರದ ಹಾಗೆ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣಂತೂ ಗಿರಿವಜ್ರದ ಹಾಗೆ. ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗವೆಲ್ಲಿ, ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗ ಮಾಯಾಮೃಗವೆಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ಹಾಡು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆದಂತಹ ಹಾಡು. ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿಮಲ್ ಜೈನ್, ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್. ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳು, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫಿನ್ ಭಟ್, ನಮಸ್ತೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ದೀಪಶ್ರೀ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. Excellent coordination. Thank you so much. Okay. Which one? ಯಾವ್ದು ಹಾಡೋಣ? ಲಗಜಾಗಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲಗಜಾಗಲೆ. ಯಾರೇ ಹಿಂದಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು ರೆಟ್ರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನ ಕಲಿತಾರೆ, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಲಿದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 1% ಕೂಡ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ.
ಶೀಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಅವರು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತನ ಕಲ್ತು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿಂಗರ್ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से. हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से. जी भर के देख लीजिए हमको करीब से. आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार. पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार. बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार. आँखों से फिर प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ ಸಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮಲ್ ಜೈನ್ ಸೋಜುಗದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಜನಪದ ಗೀತೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಮನ್ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಮನ್ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಮನ್ ರಾಗ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಗ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ರಾಗ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ರಾಗವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಮನ್ ರಾಗವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಾಡುಗಳು ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಡುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮೆಲೋಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ, ಹಿಂದಿಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೀತೆಗಳಿದೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀರ್ ಕುಡಿತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 9:44 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್. US ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಸಹ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈವ್. ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ, ಶ್ರುತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಮನ್ ರಾಗವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಮನ್ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವರಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ವರಗಳನ್ನೇ, ಅದೇ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಯಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರಗಳಿದೋ ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಿಷಾದದಿಂದ ಹಾಡ್ತೇವೆ. ಯಮನ್ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಷಾದದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ಸ ಸ ರೇ ಗಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಷಾದದಿಂದ ತಗೋತೀವಿ. ಇಂದ ಹಾಡ ಅದಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು just to give a brief introduction or brief clarity about it, Yaman is the same raga is called as Kalyani in Carnatic classical music, and it is known as popular as Yaman rag in Hindustani. So we have same notations, but the way we approach, the approach towards the raga is slight different, but the notations are of course the same. So hence the expression of songs are also same. So we come across a lot of Kannada, Hindi and Marathi songs as well in the same raga. So we would like to sing few of the filmy Kannada devotional and filmy songs which are based on Kalyani or Yaman, as well as some Bollywood songs. Yeah. So, yeah. You can lead, I will just join because she is quite expert in this raga. So ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಮುಗವನ್ನೇ ತೋರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರೋ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ
ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡು, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾಡು ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಫೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡಂತೆ ಇದು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯದಾರುಣಂ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯದಾರುಣಂ. ಈ ಹಾಡು ಕೂಡ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಇದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಅನವರತವು ಪಾಲಿಸೆ ವರ ದೇವತೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಅನವರತವು ಪಾಲಿಸೆ ವರ ದೇವತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಸಾಲ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಭಾವಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಚರಣದಿಂದ ಕಣ್ಣನೇ ದಣಿಸುವ ಈ ಪಡುವಣ ಬಣ್ಣಗಳು, ಮಣ್ಣನೇ ಹೊನ್ನಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿಸುವೆ ಕಿರಣಗಳು, ಹಚ್ಚನೆ ಹಸುರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಇಡುತ್ತಿರುವೆ ಖಗಗಾನ, ಚಿನ್ನ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಭಿಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತಿದೆ ರಮ್ಯೋದ್ಯಾನ, ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ ಅರೆ ಸಂಜೆ ಅದೇ ಕಾಂತ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮನವಿಭ್ರಾಂತ, ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ ಅದೇ ಸಂಜೆ ಅದೇ ಕಾಂತ, ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ಈ ಹಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದೆನು ನಾನು, ಯತಿ ಕಾಪಾಡುವರು ಯಾರು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳೇ. ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯಾ, ಈಗ ಇವಾಗಿನ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರೋ ಹಾಡು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲೇ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಗೀತೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾವಗೀತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದೆ ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ, ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಳೆ ಹಾಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೆಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 80s and 90s ಬರುವಂತ ಹಾಡುಗಳು. ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದೆಯ, ಹೊಸ ರಾಗವ ಹಾಡಿದೆ ಆಲಿಸೆಯ, ಹೊಸ ಹೊಸ ರಾಗ ನಲಿಸುತ್ತ ಜೀವ ಕುಣಿಸುತ್ತ ನೋವ ಮರಿಸುತ್ತ ನೋವ ಜೀವವ ತುಂಬಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದೆಯ, ಹೊಸ ರಾಗವ ಹಾಡಿದೆ ಆಲಿಸೆಯ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿ ನನ್ನಾಡೆ ನೋಡಲಾರೆನು. ಬಾಡಿ ಹೋದ ಹೂವಿನಂತೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುವೆ, ಆಸೆಗೆ ನೋಡುವ ಆಸೆಗೆ ನನ ಹರುಷ ತುಂಬಿ ನಲಿಸುವೆ ನನ್ನ
ಜೀವ ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಮ್ಮನಿ ನನ್ನಾಣೆ ನೋಡಲಾರೆನು ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು. ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಇನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹಾಡು ಇದು. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर. घर से निकलते ही. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके. The song is like in everyone's heart because the movie itself was so popular. Raja Hindustani. It was remade in Kannada as well. That was acted by the popular Upendra in Karnataka, in Kannada film industry. So the Bollywood version of this movie, Raja Hindustani, was very popular when it comes to the starring, the acting, as well as the music. Album was a big, huge hit. So this song also reminds us of our college days and school days. Everybody who were having crush or girlfriend, boyfriend, everybody at least once in their lifetime they will dedicate this song. So such beautiful song. This is be it lyrics, be it music as well. So this song is also based on the Rag Yaman. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ 1.5 hour ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಮನ್ ರಾಗದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಸಮಯ ಆನಂದಮಯ ನೂತನ ಬಾಳಿನ ಶುಭೋದಯ, ಈ ಸಮಯ ಆನಂದಮಯ. She just said song's title ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, but it's not possible for anybody who knows little bit of singing or who knows music. It's not possible to just say the song title. The moment you say this song, you will end up singing the song itself. ಯಮನ್ ರಾಗದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. The beauty of the raga itself is like that. We'll end up singing all the songs. So ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? The newly released movie songs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಖಿಯಾಲಿ ಪಿಯ ಬಿನಾ ನೀನೇ ಹೇಳು, ಸತಾಯಿಸುವ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿನ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ರಸಿಕತೆ ಉದಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಚಂದ, ನಿಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಬೋ ಹೃದಯದಿಂದ. So if you're wondering that what did we sing that Hindi line Sakhi Eri Yali Piya Bina Sakhi, Karan Bharat More Piya Bina something, it's something like that. So anybody who learns Hindustani music, everybody, that's, I guess that's the first chapter itself. First chapter is the Hindustani Carnatic syllabus. So everyone would have come across this. I guess that it is called as Bandish. So Eri Ali Bandish is a very popular Bandish. So those lines are used or integrated in this Kannada popular song. That is Ninna Snehadinda. Sing, hard. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಾಗಿದೆ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ, ಮನವೀಗ ಹಾಡಿದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀನು ನನ್ನ ಕೇಳ
ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये इश्क ये चैन इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क. ಇದು ಕೂಡ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡು. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಯಮನ್ ರಾಗಗಳು ಕೂಡ ಯಮನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳೇ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಹಾಡನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಗ ಯಮನ್ ರಾಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಯಮನ್ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಾಡನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ದು ಹಾಡೋಣ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಸರೋಜ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಡಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರ ಕವಿತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸದಾ 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 ಕಾಲ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಹಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರೋಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಡನ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಡು. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ.
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ನಿರವು ತುಂಗದ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ, ನಾವು ಈ ಹಾಡು ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದು KS ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಒಂದು ನಮನಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನಮ್ದೊಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಹಾಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಳೇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಮಲ್ ಜೈನ್ ಸೋಜುಕದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡಬಹುದು, ಹಾಡಲ್ವಾ? ಹಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು. ಶ್ರುತಿ ಸಿ ಕೊಡೋಣ. ಕೊಡುವ ನೋಡೋಣ. ಅಂದಾವರಿ ಮುಂದಾವರಿ ಮತ್ತೆ ತಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದು ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಪಾಳೆ ಬೆಳಗಿಣಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಯಿಸಿನಿ ತಪ್ಪಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಂದೀನಿ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಳೆ ಹಣ್ಣ ತಂದೀನಿ ಮಾದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಪರಸೆಗೆ ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಗೀತಕಾರರು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಅವರ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೆ, ಹಾಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರುತಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕರೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಪ್ಲೇ. ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಐ ಏಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹಾಡೋಣ.
ಸಾಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಬೀಸು ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳು ತೇಲುವ ತೆರೆಯ ಮೇಗಡೆ ಹಾರಲಿ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಬೀಸು ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳು ತೇಲುವ ತೆರೆಯ ಮೇಗಡೆ ಹಾರಲಿ ಆಹಾ ಹಾ 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 ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಹಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಂಟಿ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಹಾಡು ಸೋರುತ್ತಿಹುದು ತರವಲ್ಲ ತಗ್ಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡ್ಬೋದು ಹಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೀತೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಈ ಹೊಸ ಸಂಚು ಹಾಡು ನಮಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಚು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಚು ಎದೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮನಸ್ಸು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಲಕಿರುವುದು ಗಿರಿ ಕಮರಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಭಾವಗಳ ಮುಗಿಲ ಮಂಚದೊಳಿತು ತೂಗುತ್ತಿಹುದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಚು ಎದೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ. ಈ ಹಾಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ ಹಾಡು ಇದು. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಆಗ್ಲಿ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆ ಆಗ್ಲಿ, once you learn it you will never forget it, you just have to brush it up ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You may feel like you've forgotten that, but once you brush it you will able to remember everything that just happened here. So ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಚು ಹಾಡು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು. ನಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. I will definitely sing, brush my memory up, and I'll sing this song very shortly on my page. ಅದೇ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ್ದು ನಾವು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಸಿಕ್ತಾ? ನವ್ಯಾ ರಾಮ್ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಚು. I'm glad you also know this song, Navya. It's a very beautiful ಭಾವಗೀತೆ, ವೆರಿ ರೇರ್ ಭಾವಗೀತೆ. ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇರಿಡ್ ಹಾಲ್ನ ಹಾಡೋಣ. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಾಡಿದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಮುಂದೆ ನೆನಪಾದಾಗ ಹಾಡೋಣ. ಹಾ, ಯಾವುದು ಮೇರಿಡ್ ಹಾಲ್ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ?
this is one more difficult song. MG ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಇನ್ಯಾರು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂತು, ತಮಿಳಿಗೆ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಭೂಲ್ ಭುಲಯ್ಯ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು Bollywood song, that is Mere Dholna. We would like to present this song for you all. Okay. मेरे ढोलना Soon, please give us 1 minute. ಹಾಕ್ಲೇನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ. मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होगी फना। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तान धीरे धीरे ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में जाएगा दिल। मेरी केसियों की साए में तेरी आहटों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा है दस्ती कहाँ बुलाते हैं ओ पिया। सानिधा नीधा माँ मगे सनि धनि सगमा, मगे सनि धनि सग, मगे सनि धनि सग, मगे सनि धनि सगमा, गा मा गा सनि ध म धनि सनि ध म धनि सा नी धनि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा, मदनी 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 मदनी, धनि सा धनि सा धनि सा, मदनी मदनी मदनी, मदनी सा मदनी सा मदनी सा मदनी सा, सनि ध म सनि ध म सनि ध म सनि ध म, मम नी सा सनि नी सा सनि नी ध नी नी सा सनि नी ध मम सा सनि नी ध नी नी सा 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 नी ध सा 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 मग सा सा सा, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना।
अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी दर्द मेरे अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी सजा गई है मेरी आयाम में हर पल तेरी ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है ओ पिया निसा 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 धनी 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 पद 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 गम पद निसा 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 धनी 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 पद 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 गम पद निसा पनी निसा पनी निसा पनी निसा पनी निसा गम पद नीरा पद निसा गम पद नीरा पद पम गरि गम स गम ग सरि म प ग निसा 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 धनी 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 गम पद नीरा पम गम गरि सरि सरि धनि स धनि नि सा स ग ग म ग सा स ग ग म म ध धनि ध धनि स सरि धनि ध पम ग म धनि स धनि ध म ग म गरि स ग म धनि सरि ध पम ग म गरि सरि स ग म धनि सरि ध पम ग म गरि स धनि नि स ग ग नि स ग ग म स ग ग म ध ग म ध धनि म ध धनि नि स धनि नि स ग मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना Okay, finally we sung this song with lots of difficulties. It's a beautiful song. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಹಾಡು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಡನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10:20 ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚರಣ ಹಾಡಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚರಣ ಹಾಡೋಣ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ ನೀ ಸಿಗದೆ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಶ್ರುತಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಸಿ ಕೊಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ in the beginning I spoke about the Kannada non-filmy song as one of the beauties is Bhavagite. Yet another beauty is Devarnama. That too, when it comes to Devarnamas, there are two legendary lyricists or music composers, Purandaradasru and Sri Kanakadasaru. Purandaradasru, we all know that he is popularly known as the Karnataka Sangita Pitamaha antane avaru. He is known as Pitamaha. That means he started or he conquered or he started introducing the Karnataka classical music. Avrene ನಾವು ಏನು ಸರಳ ವರ್ಷಗಳು ಸರೆಗಮ ಪದನಿಸ ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಸೊ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ರಾಮ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ದೇವರನಾಮಗಳು ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗೀತಾ ರಘುಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನೋಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಗೀತಾ ರಘುಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಹಾಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಡು ನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಈ ಹಾಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕಲ್ತಿರೋದು ಈ ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ.
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಹಳ ರೇರ್ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಗ. ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸುಗಂಧವ ಪೂಸೀತ, ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಶ್ರುತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು. ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲುವಾಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ತನ್ನ ಮಂದ ಗಮನೆ ಕೂಡಿ ಸರಸವಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಚಂದೊಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ 2 ಹಾಡುಗಳು ಪಲ್ಲವಿ ಒಂದು ಚರಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್. ಅದೇ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ್ದು ಒಂದು ಹಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೆಗೆದಿನ ಹಾಡೋಣ. ಹಾ, ಸಿ ಅನ್ಸ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳು. ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ತರವಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತಂಬೂರಿಯದ ತಿಥಿ ನುಡಿಸಬೇಕೋ ತಂಬೂರಿ. ಓಕೆ, ಬೇಡ, ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಜಿಸಲೆಂದ ಹಾಡೋಣ. ಇದೇ ಶ್ರುತಿ ಹಾಡಿದ 2 ಕನಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇದು 2 ಕನಸು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹಾಡು. ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಡಿನಾ? ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ದರ್ಶನ ಕೋರಿ ನಾನಿಂದೆ
ಪುಷ್ಪಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ. ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಿನ ತೇರು. ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಿನ ತೇರು. ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರತಿ ಉಷ ತಂದಿಹಳು, ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರತಿ ಉಷ ತಂದಿಹಳು. ತಾಮಸವೇಕಿನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು. ರಾಮ ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ ಭಾನು ಶ್ರೀಪಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇದೆ. ಓಕೆ. ಹೇಳು. ಶ್ರುತಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೊಂದೆ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಪರಿತಪಿಸಿ ನೊಂದೆ ನಾನು. ಕಹಿಯಾದ ವಿರಹದ ನೋವು ಹಗಲಿರುಳು ತಂದೆ ನೀನು. ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಪರಿತಪಿಸಿ ನೊಂದೆ ನಾನು. ಕಹಿಯಾದ ವಿರಹದ ನೋವು ಹಗಲಿರುಳು ತಂದೆ ನೀನು. ಎದೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಎಂದು ನೀ ಕಾಣದಾದೆ. ಎದೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಎಂದು ನೀ ಕಾಣದಾದೆ. ನಿಶೆಯೊಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿದೆ. ಕನಸೊಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಬಯಸಿದೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ. ಕನಸೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕನಸೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಶ್ರುತಿ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಕೃಷ್ಣ ಬರ. ಕೃಷ್ಣ 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 ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ. ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ. ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ. ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ.
ಕಮಲವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ನನ್ನ ಬಾಡು, ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಬೀಡು. ಕಮಲವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು, ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಬೀಡು. ನೀ ಸಿಗದೆ ಉರಿ ಉರಿ ಕಳೆದೆ ಇರುಳ, ನೀ ಸಿಗದೆ ಉರಿ ಉರಿ ಕಳೆದೆ ಇರುಳ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಗಿದಿದೆ ದುಃಖ ಕೋರಳ, ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 10:30 ಆಯ್ತು, 1.5 hours ಆಯ್ತು. ಶ್ರುತಿ ಇದೆನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾ. ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಫುಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ, ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ. ಆಡಲು ಬಂದ ಮಾತರಿದವಳ ಮಾತಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಒಳ್ಳು ಮೊಲಕೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ, ಒಳ್ಳು ಮೊಲಕೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ. ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಕಿಯನ್ನೇ ನೆಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗವ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗ ಬಲಾಯ ನುಂಗಿ, ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗವ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗ ಬಲಾಯ ನುಂಗಿ. ಮಣಿಯು ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಗವಿಯು ಇರುವೆಯ ನುಂಗಿ, ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಗವಿಯು ಇರುವೆಯ ನುಂಗಿ. ಗೋವಿಂದ
ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. One second, let's check if we are back. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಓಕೆ ಯಾ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ End ಮಾಡೋಣ. 1.5 hour ಆಯ್ತು, 1 hour 40 minutes ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟ್, 10 minutes ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ 9-10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1.5 hour ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ that we all can enjoy music through online concerts ಅಂತ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ನ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಡಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್? ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ಹಾಡೋಣ? ಏಸು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಹಾಡೋಣ. ಹ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಹಾಡು, ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೀತೆ. ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್, ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ like to thank from the bottom of our hearts, ಇಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಏಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಖಿಲೇಶ್ ವಾಶಿಕರ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್. Of course, I don't have to mention your name again, ಯಾಕಂದ್ರೆ from the beginning itself I told about you and you are the coordinator ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು. ವಿದ್ಯಾ, she is the one who spoke to me first yesterday evening. ನಂಗೆ yesterday night ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು that she asked me to sing. Rather, she said she's going to give us an opportunity to sing in this forum. So thank you so much, Vidya. Also, Anu Benekatti, ಇವರು ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಇವರು ಈ ಏಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ಅಂತ, ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅನಿಂದಿತಾ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಅನಿಂದಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅಖಿಲೇಶ್, ವಿದ್ಯಾ, ಅನು, ಜಯಂತ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಂದಿತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಏಷ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿ
ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ ಓ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಓ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಶ್ರಾವಣ ತುಟ್ಟಾವ ಮುತ್ತಿಯ ಅಂಗಿ ಹಸಿರ ನೋಡ ತಂಗಿ ಹೊರಟಾವಲ್ಲೋ ಜಂಗಿ ಬೆಂಟ ತೊಟ್ಟಾವ ಕುಸುನಿಯ ಅಂಗಿ ಹಸಿರ ನೋಡ ತಂಗಿ ಹೊರಟಾವಲ್ಲೋ ಜಂಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೇನೋ ನೆರೆದಾವ ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಜಾತ್ರೆಗೇನೋ ನೆರೆದಾವ ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕಡಲಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಾಂಗ ರಾವಣ ಕಡಲಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಾಂಗ ರಾವಣ ಕುಣಿದಾವ ಕಾಳಿ ಭೈರವನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ ಓ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಓ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ. Okay, so with this song, we would like to end the online concert that is organized by iAsia News Music, which is located in USA. So since this organization belongs to USA, we had to do it at this time, 9 o'clock IST. It is almost 9:46 IST. Thank you so much to everyone who is part of this. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಂಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಡಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ MR. ಅವರೇ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ರೂ ಹಿಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. Thank you so much once again. Stay safe, stay home, stay healthy. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ RJ Divyashree Facebook page ನಲ್ಲಿ you can meet us there, and on Instagram as well, RJ Divyashree. If you type in RJ Divyashree, you can find me there. And you would like to see a lot of other songs that we have experimented. We both have explored and experimented. You would like to meet us there. Thank you. You would definitely meet us there. Thank you so much once again. Thank you so much. Thank you. Good night and good morning to already everyone who is there in US, and have a great day. And the ones who are watching us from India, Bengaluru, Karnataka, and in any part of India, good night and have a great sleep. See you all again. Thank you.